எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னோட வணக்கம். நான் உங்க ரஜித் குமார். 2, 3 இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் உங்களோட சொல்லான்ட்டு இந்த வீடியோ. முருகப்பெருமான் பிளஸ்ஸிங்கில் நான் கொஞ்ச நாளாയിട്ട് மெடிடேஷனிലായിരുന്നു. ரொம்ப டீப் மெடிடேஷன். உங்களுக்கு தெரியற மாதிரி மெடிடேஷன் டீகோட் பண்ணேன். அந்த டீகோட் பண்ணி சில விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டிയിട്ട് தான் அந்த வீഡിയോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്രാവൽ பண்ண പോകുது. இந்த மாதம் ലാസ്റ്റ്. ഒന്ന് അർമേനിയ, 2 വേറൊരിടം, അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ சொல்லுന്നില്ല. അടുത്തത് തായ്വാൻ. തായ്വാൻ എതുക്കെന്ന് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ തായ്വാൻ എന്താ പറച്ചില്ല, ഞാൻ ഉങ്ങളോട് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആറുപട വീട് കുമാരി കാണ്ടം ടൈമിൽ ഉലകം മുഴുവൻ ഇരുന്നാച്ച്. അതൊന്ന് ആസ്ട്രേലിയയിൽ കുമാരി കാണ്ടം, 2 ഉജ്ജയൻ, 3 റിയൂണിയൻ ഐലൻഡ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 3 ഇത് ഞാൻ 2019 ചൊല്ലിയത്. അതൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുക്കപ്പുറം 3 ഇതിരിക്കുക, 3 അറുപട വീടും കൂടി ഇരിക്കുക. അത് എങ്കേന്ന് എനിക്ക് தெரியாது. മുരുകപ്പനോട് ചൊല്ലിയതാന്ന് தெரியும்னு சொல்லியிருந்தாയിരുന്നു. ഇവരെ 2019 അപ്പുറം ഇപ്പോഴാണ്, അതിപ്പോൾ 6 വർഷമായാச்சு. ഇപ്പോഴാണ് മുരുകപ്പെരുമാൾ 4ാമത് പടവീട് എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നത്. അതെങ്കേ വെച്ചാൽ തായ്വാൻ്റെ കടലിടുക്ക് പക്കം താൻ എന്താ 4ാമത് ഇത് പടവീട്. പക്ഷെ அந்த പടവീട് ഇപ്പോൾ കടലിക്കുള്ളിൽ താൻ அந்த പടവീട് ഇരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ബാലൻസ് 2 പടവീട് എങ്കേന്ന് தெரியாது. ഞാൻ നിனைക്കുന്നത് അതും കടലിക്കുള്ളിലിരിക്കും ഏதாவது ഒരു ഇടത്തിൽ. ഇത് തായ്വാൻ ചൈന ബോർഡറിൽ കടലിക്കുള്ളിൽ താൻ എന്താ പടവീട് ഇരിക്കുന്നത്. തായ്വാനിൽ പക്കത്തിൽ തായ്പേ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൽ പക്കത്തിൽ താൻ ഇത് പടവീട് ഇരിക്കുന്നത്. അங்கே പോകണം, அங்கே போயிட்டு ப்ரேயர் பண்ணணும். അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ரொம்ப ഇമ്പോർട്ടൻ്റാன விஷயம் നമ്മൾ சொல்லியிருந்தாലും മുരുകപ്പെരുമാൾ പ്ലസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യാവുക്ക് നിറയെ விஷயങ്ങൾ பண்ணுது. അതെല്ലാം കറക്റ്റ് നല്ലപടിயாக നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പാർലമെന്റിൽ ചെങ്കോൽ പ്രതിഷ്ഠ பண்ணுற സമയത്ത് ചോളന്മാർക്ക് പൂജ പണിയാச்சு, യാഗം പണിയാச்சு. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2023 യിങ് യാഗം பண்ணியாச்சு. ஆகஸ்ட் 15 நிறைய உங்களுக்கு நிறைய பேர் அதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ அது നമ്മൾ சொல்லியிருந்தாയിരുന്നു ഇന്ത്യ ചൈന റിലേഷൻ, സ്പിരിച്വൽ റിലേഷൻ ரொம்ப പവർഫുൾ ആവണം. ഇന്ത്യ ചൈന റഷ്യ ഒരു പൊതു ലോകക്രമം, ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ അത് വരണം, അപ്പടി വരണം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് தான் നമ്മളത് അന്ന് യാഗം പണിയത്. ഇപ്പോൾ ഉലകം മുഴുവൻ പേശുന്ന വിഷയം അതുதான். ഇന്ത്യ ചൈന റഷ്യ ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ. നമ്മൾ 2 years മുമ്പ് ചൊല്ലി മുരുകപ്പെരുമാൾ ഡയറക്ഷനിൽ അത് യാഗം പഴനിയിൽ ആഗസ്റ്റ് 15 യാഗം പണിയത് ഇന്ന് ഉലകം മുഴുവൻ ചൊല്ലരുത്. എല്ലാ പേപ്പറിലും മീഡിയയിലും ചൊല്ലണ വിഷയമായിട്ട് മാറിയാச்சு. நிறைய ആൾക്കാർ അത് தெரியுണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാമാർക്കും ചൊല്ലണത് അപ്പടിയേ ഉലകത്തിൽ നടക്കുന്നു, മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പടിയേ ഉലകത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് ചൊല്ലി நிறைய ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാമാർക്കെ പറ്റി പേശുണ്ട്. நிறைய കേരളാവിലൊക്കെ நிறைய മലയാളം ചാനലിൽ നമ്മൾ എല്ലാമാർക്കുടെ പേരൊക്കെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. എല്ലാമാർക്കും മുതലിൽ ചൊല്ലിയാச்சு இந்த விஷயம், இப்போ அது நடந்தாச்சு. அப்படி நிறைய விஷயம் உலகம் பேசின விஷயம் നമ്മൾ முதல்ல ചെയ്തിരിക്കുക മുരുകപ്പെരുമാൾ ബ്ലെസ്സിങ്. നമ്മൾ എല്ലാ ടൈമും அப்படிதான் നമ്മൾ ചെയ്യും. മുരുകപ്പെരുമാൾ ബ്ലെസ്സിങ് നമ്മൾ பண்ணது ഉലകം பண்ண பேச போகுது. അപ്പോൾ അതൊരു ഹാപ്പിയാനൊരു വിഷയം നിങ്ങളോട് சொல்லണം. അതേ മാതിരി அதுக்கு இந்த 2023 അപ്പുറം 2025 ഞാൻ நிறைய தடவை ചൈന ബോർഡറിലേക്ക് പോയാச்சு. என்னோட பர்த்டேக்கு முருகப்பெருமாள் அப்படியே அனுப்பியது. ஃபஸ்ட்டு தர்மசாலா அனுப்பியாச்சு, அதுக்கப்புறம் சிக்கிம் அனுப்பியாச்சு, கேங்டாக்கு, அதுக்கப்புறம் ஸ்பிட்டி வாலி அனுப்பியாச்சு. லாஸ்ட் பர்த்டேக்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ் தவாങ് ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡറിൽ தான் போகுது. എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പോയി പ്രയർ பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் தான் அது அந்த மாதிரி முருகப்பெருமாள் பிளஸ்ஸிங்கில் அது ரிசல்ட் வருന്നത്. அந்த யாகத்துக்கு அப்புறம் திடீர் நிறைய தடவை போயாச்சு. കാരണം நியூ வேர்ல்டு ஆர்டர் ஆவணையே கண்டிப்பாக பெரிய விஷயம் நடக்கலாம். அந்த விஷயம் தான் இப்போ நடக்கிறது. அதே மாதிரி இப்போ தாய்வாനും ചൈന ബോർഡർ தான் அந்த பக்கத்துலேயே தான் போய் ப்ரேயர் பண்ணது. அங்கே 60 வீடும் கூட இருக்கு, அங்கே தான் ப்ரேயர் பண்ண போகுது. இப்போ ഞാൻ அந்த ட்ராவல் பண்ண போகுது. அதுக்கப்புறம் അർമേനിയ அங்கே போனது யோசிச்சிருக்கேன். അർമേനിയ യസീദി ടെമ്പിൾ ഇരിക്കുക. ഞാൻ മുതലേ ചൊല്ലിയിരിക്കുക, യസീദി ഇങ്ങേന്ന് പോയ ആൾക്കാർ தான் കുമാരിക്കാണ് കണക്ഷൻ இருக்கிற ആൾക്കാർ தான் അവർ ப்ரேயர் பண்ணது ഗോഡ് മയിലിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കണ ഗോഡ് தான் சொல்லிட்டு. இப்போ அது ഞാൻ മുതലേ ചൊല്ലിയിരിക്കുക. உங்களுக்கு എല്ലാവർക്കും தெரியும், നമ്മളൊക്കെ பேசுമ്പോൾ நிறைய இந்த விஷயம் വന്നിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് വന്നാச்சு அந்த இடத்துல അവരേ சொல்லணும், അവർക്ക് കാർത്തിക്സ്ഥാൻ എന്ന് പറയും പുതു കൺട്രി വേണം, அப்படிதான் யோசிக்கணும்னு சொல்லி. கார்த்திக்ஸ்தான் എന്തായാലും ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாയ നെയിം, அது அவரே சொல்லணும். അപ്പോൾ അവർക്ക് தெரிஞ்சாச்சு മുരുകപ്പെരുമാളെ எப்படி അവരായിട്ട് കണക്ട് பண்ணணும் എന്നുള്ളത്. அதுதான் ரொம்ப இது. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് യാഗത്തെ അഗ്നി യാഗത്തെ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് பண்ணணும்தான் என்னோட ஆசை. இப்போ അർമേനിയയിൽ അവരുടെ ടെമ്പിൾ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ அங்கே போயிட்டு ப்ரேயர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போய் ப்ரேயர் பண்ணி அந்த எனர்ஜி கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். முருகப்பெருமாள் பிளஸ்ஸிங்கில் அப்படி ஒரு ட்ராவல் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு இடம் கூட ഞാൻ അതിപ്പോൾ சொல்லலை, அப்புறம் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ட்ராவல் இந்த மாதம் லாஸ்ட்டு செய்ய போகுது. அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் 12 சஷ்டி நாள் சண்டே. அக்டோபர் 12 சஷ்டி நாள் சண்டே.
அന്ന് குருவாயூர் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ண போகுது. அந்த ப்ரோக்ராம் சின்ன குழந்தைகளுக்கு மயூரன் 2.0. லாஸ்ட் இயர் നമ്മൾ മയൂരം നടത്തിയാச்சு. സെക്കൻഡ് മയൂരം 2.0. അപ്പോൾ എന്താ அது மயூரம் 2.0 இந்த ப்ரோக்ராമിൽ சின்ன குழந்தைகளுக்கு நம்ம எழுத்திലെടുത്ത് അവർക്ക് മുരുകപ്പെരുമാൾ നടത്തി കിടച്ച് അവരുടെ ലൈഫിൽ நல்லபடியாக നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് கொஞ்சம் யங் ஆൾக்காருக்கும் மந்திரதேசம் முருகப்பெருமாள் எனர்ஜி பாஸ் பண்ண போகுது. அவர் லைஃப் இந்த மாதிரி நமக்கு தெரியுമല്ലോ, இந்த ட்ரக்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு அவர் போகக்கூடாது. அவர் முருகப்பெருமாள் பிளஸ்ஸிങ് கிடைச்சி அவர் നാഷണൽ இந்தியாவுக்கு நல்லது வேண்டி ചെയ്യണം. ட்ரக்ஸ் வழியில் போகக்கூடாது. அதுக்கு தானே அந்த ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம முருக பூஜை செய்ய போகுது. அதுக்கப்புறம் லைட் பாடி மெடிடேஷன் நம்ம செய்ய போகுது. லைட் பாடி மெடிடேஷன் எல்லாருக்கும் நல்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம். அதுவும் அந்த மெடிடேஷன் செய்ய போகுது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் செய்ய போகுது. அதுதான் சர்ப்ரைஸ். ലാസ്റ്റ് ഞാൻ சொல்லியாச்சு, கொஞ்ச நாளாயிட்டு ഞാൻ മുരുകപ്പെരുമാളും ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ எல்லாம் டீகோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறது மெசேஜ். அந்த டீகோட் பண்ணியപ്പോൾ முருகப்பெருமாள் என்னோட கையில் வச்ச ஒரு விஷயம் தான் ഞാൻ உங்களோட சொல்ல போனது. அதுதான் ஸ்பெஷல் பவர்ஃபுல் சர்ப்ரைஸ். கனெக்டிங் டு ஸ்கந்தலோகா, முருகப்பெருமாள் உலகம், ஸ்கந்தலோகம், குமாரி காண்டம். அதில் உங்களெல்லாவரும் கனெக்ட் பண்ண போன மெடிடேஷன் தான் அது. அது கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் அது கனெக்ட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு புது புது எனர்ஜி கிடைக்கும். கனெக்ட் ஆகும் அந்த ஸ்கந்தலோகமாയിട്ട് குமாரிகாண்டாയിട്ട് உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆக வேண்டிയിട്ട് தான் அந்த மெடிடேஷன் 15 minutes தான் இருக்கும். அது ஃபஸ்ட் டைம் குருவாയൂர் நடத்த போகுது October 12. அதுக்கப்புறம் எவ்ரி மந்த் ഒരു സൺഡേ നമ്മൾ കാലയിൽ 10 to 10:15 ഓൺലൈനിലും ചെയ്യ പോകുது. எவ்ரி மந்த் നമ്മളത് செய்ய போகுது. അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது. டைரக்ட் பண்ணது தான் ஃபஸ்ட்டு. அது முடியாதவர் ஆன்லைனில் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. எவ்ரி மந்த் அது அட்டென்ட் பண்ண போகுது. அது பண்ணுമ്പോൾ എന്താ ഇത് தெரியுമ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുക. இப்போ லைட் பாடி மெடிடேஷன் அட்டென்ட் பண்ணுമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ரொம்ப ഒരു ഫ്രീ ആയൊരു ഫീലിംഗ് கிடைக்கும். ഒരു എന്താ പറയുക ரொம்ப സുഖം கிடைக்கும். നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു പ്ലസൻറ്റ് அந்த മോഡായിരിക്കും கிடைക്കുക. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് கிடைக்கும். ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് தான் லைட் பாடி மெடிடேஷன். പക്ഷെ இந்த கனெக்டட் டு ஸ்கந்தலோகா அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆയിരിക്കും. அது அவ்வளோ ஸ்மூத் അല്ല. ரொம்ப നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കടലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കീഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ എவ்வளோ നമുക്കൊരു പ്രഷർ ഇരിക്കും. அப்படி ഒരു ഫീലിംഗ് വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രഷർ ഇരിക്കും. ഭൂമി താണ്ടി പോകുമ്പോൾ அவ்வளோ ப்ரெஷர், அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணும். கொஞ்சம் ஆൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ഇതിൽ നമ്മളിതിൽ 6 lakh அந்த மாதிரி ഒരു ഫീൽ വരും അത് ട്രാവൽ பண்ணணும். கொஞ்சம் എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. கொஞ்சம் കഷ്ടാന ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ரொம்ப സക്സസ് ഫീലിംഗ് കിടക്കും. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അவ்வளோ പ്രഷർ കിടച്ചാലും കീഴെ പോയി നമുക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് കിടക്കുന്ന മുത്ത് പൗഴം അതേമാതിരി. അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൽ പോയി ഭൂമി താണ്ടണ വരെ ரொம்ப പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഭൂമി താണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ரொம்ப റിലാക്സ് ആവും. അതേമാതിരി നമ്മളൊരു വാം ഹോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പക്കത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ എവിടെ ആയിരിക്കും. അത് താണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ரொம்ப ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അതേമാതിരി ரொம்ப പ്രഷറിൽ ഇരിക്കണ മെഡിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഡിഫറെൻ്റായ എക്സ്പീരിയൻസ് கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்க வேண்டியது தான் இந்த மெடிடேஷன். இந்த மெடிடேஷன் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களொரு பிளட்ஜ் பண்ணணும் முருகப்பெருமாள் பாதத்தில். என்னோட பாதத்தில் இல்லை, என்னோட சொல்லணும் உங்கள் மெயினில் முருகப்பெருமாள் பாதத்தில் இந்த பிளட்ஜ் பண்ணணும். இந்த பிளட்ஜ் சொல்லி കഴിഞ്ഞാൽ இந்த ലൈഫിൽ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡ്യൂട്ടി தான் நம்ம ചെയ്യും. அதுக்கு ഞാൻ റെഡി. അതെല്ലാം മുരുകപ്പെരുമാൾ എന്നാ ഡ്യൂട്ടി பண்ணாலும் ഞാൻ റെഡി എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു പ്ലഡ്ജ് നമ്മൾ മുരുകപ്പെരുമാൾ പാദത്തിൽ ഉങ്ങൾ மெயினில் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் നമ്മൾ மெடிடேஷனுக்கு அட்டன் பண்ண முடியும். அது பண்ணாத ஆൾക്കാർ அது அட்டன் பண்ணக்கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். நம்ம லைஃப்பில் நம்ம எல்லாമാർക്ക് മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് വേല பண்ணാം എന്നുള്ള ഒരു വട്ടം. വേല എന്തുമാതിരി വേല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും தெரியுது. ഏത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അതുക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണം, ഫിനാൻസ് ഹെൽപ്പ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ IT വിങ്ങിൽ ഹെൽപ്പ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണം. ഇതെന്നാ ഹെൽപ്പ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് நம்ம லைஃப் லாங் முருகப்பெருமாளுக்கு இந்த மாதிரி டியூட்டி பண்ணன ஆൾക്കാർക്ക് தான் இந்த மெடிடேஷன். அந்த பிளட்ஜ் உங்களுக்கு மெடிடேஷன் முன்பு அது முருகப்பெருமாள் பாதத்துக்கு ப்ரேயர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் மெடிடேஷன் அட்டென்ட் பண்ணால் அது இது பண்ணி கண்டிப்பாக செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லுறவங்களுக்கு இது அட்டென்ட் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இது.
അപ്പോൾ വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ, അത് വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതുക്കുള്ള റിസൾട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും, പവർഫുൾ ആയിരിക്കും. അത് പവർഫുൾ ഒരു மெசேஜ் നമ്മൾ October 12 ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது. அதுக்கப்புறம் எவ்ரி மந்த் ஆன்லைனில் வர போகுது. அப்போது கண்டிப்பாக உங்களை எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணணுங்க. இந்த மாதிரி இது இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம். അതായത് ഞാൻ சொல்லியாச்சு, நம்ம ஒரு பவர்ஃபுல்லான நம்ம வேர்ல்டு ஜியோ பொலிட்டிக்ஸில் எப்படி எல்லாமாருக்கு எஃபெக்ட் பண்ண போகுது, எல்லாமாருக்கு எஃபெக்ட் எப்படி വരുന്നത്, മുരുകപ്പുരാൾ ப்ளஸ் வைக்கல എന്നുള്ള ചില விஷயങ്ങൾ ഞാൻ சொல்லியாச்சு. என்னோட ட்ராவல் தாய்வான் அர்மேனியா ட்ராவல் விஷயம் சொல்லியாச்சு. October 12 12 ப்ரோக்ராம் சொல்லியாச்சு. குழந்தைகளுக்கு, யூத்து, அதுக்கப்புறம் லைட் பாடி மெடிடேஷன், முருக பூஜை, ஸ்பெஷல் 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 பவர்ஃபுல் கனெக்டட் டு ஸ்கந்தலோகா. அப்போது ரொம்ப சந்தோஷம். வணக்கம். முருகப்பெருமாள் பிளஸ்ஸிங் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கട്ടെ. ஓம் சரவணபவாய நமஹ. ஜெய் பைனாண்டவா, ஜெய் பாரத்.